লাইক নমস্কার, আমি নবীনা। আজকে আমাদের চতুর্থ দিবস। তৃতীয় পরিসরের স্কুল এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিক্স এর পক্ষ থেকে যৌথ উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছিল আমাদের এই যে অনলাইন আলোচনা চক্রে। আজকে আমরা ফাইনাল দিনে এসে পৌঁছেছি। এতদিন আপনারা লাস্ট 3 দিনে দেখলেন বিভিন্ন এসপারান্টিস্টরা তারা কথা বললেন তাদের বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা নিয়ে। কখনো তারা কথা বললেন এসপারান্তো শিখে আমাদের কি কি ধরনের সুযোগ সুবিধা আমরা পেতে পারি, এসপারান্টিস্ট হওয়ার কি দরকার, কি প্রয়োজন, এবং এই ভাষা কোথায় গিয়ে অনেক বেশি আদর্শগত একটা লড়াই, সেটাও আপনারা শুনেছেন নিশ্চয়ই। আজকে আমাদের সঙ্গে যিনি রয়েছেন তিনি একজন খুবই অল্প বয়সী এসপারেন্টিস্ট। তাকে দেখে আমরা খুবই উজ্জীবিত হয়েছি। আহ আলাপ করিয়ে দিচ্ছি, তার নাম স্নেহজা ভেঙ্কটেশ। Snehaja has done her master's in organic chemistry and is currently teaching chemistry in Presidency College, Hebbal, Bengaluru. She was a part of the first experimenters cohort at Science Gallery, Bengaluru, a a not-for-profit public institution for research-based engagement, teaching young adults. She was also a part of the lab culture exhibition at National Center for Biological Science, that is TIFR, a two-part exhibition series bringing diverse practitioners together from arts, science, design, and history to interpret and disseminate the relationship between these two spheres. With an interest to explore these themes in Esperanto, she has been heading the Commission for Science at World Esperanto Youth Organization. In short, it is Theo, uh, and organizing various science events in Esperanto, including a monthly online science cafe since 2020. Sneha, welcome. And we would like you to start the lecture. Thank you very much. And thanks to everyone who's joined us today on a Sunday evening. I think one of the good side effects of the pandemic is organizing such online events. And speaking of the good effects of the pandemic, I think one more very good effect was it in a way brought science more close to the society. And by that, I mean the entire scientific process of at least what goes behind developing a vaccine for an unknown virus, the amount of time, energy, and also the funding which goes behind such a study. And I think perhaps for the first time, each step in that scientific research made it into the headlines and they were vastly discussed. Yesterday, in yesterday's session, Professor Giridhar at the end, he asked us one question. What do you think the linguistic landscape of the university might look like in the future? I think I'll expand the same question to the scientific world, and that would be a right start for our session today. So what do you think the scientific community might look like in the future? So first, let us think or look at the Indian context. In the Indian context, we have the universities and colleges where the students do their bachelor's, master's, and then we have specialized laboratories which come either under DST or CSIR where the cutting edge research happens. So like you can see, there's already this distinction, and the scientific community is already secluded from the mainstream society, and naturally there's very little conversation which happens about the social and more human aspects of science in the mainstream discussions. And
surprisingly, the situation is not very different globally, and language remains a very big problem to the scientific community also. I will drop a link in the chat box here. It will be great if one of the organizers can post it even in the YouTube chat. So this Sure. link which I've posted is from the YouTube channel called Dr. Locio, who is also an astronomer and an Esperantist. So he made this video. The title of the video says the languages of planets. So what he's done is interviewed the participants of the European Planetary Science Congress in 2019 and asked them to present their work in their first language. So this is a very long video, about 15 minutes, which is why I have just sent you a link instead of showing it right now, where you can see except one or two participants, all others have different first language. But the language used during the Congress was only English. So at least in India, I think we are blessed that we study a little bit of English in school. But like most of you already know, in the non-English speaking countries, students will have to learn English to gain access to minimum content which is required to do research. And gaining access to the already existing work is just one part of the story, right? The bigger and the more challenging part comes when the student has to contribute to the existing body of knowledge. And most prestigious journals in science accepts manuscripts only in English, and most of the times they also reject the manuscripts when the English is not up to the mark or the standard does not fit the standard. The English does not fit the standards of the journal. So I think this kind of a problem exists in a very large scale, and it has also led to the mushrooming of corporates which offer English language services to these researchers, which I think that is for a different discussion. But the big question in front of us right now is there an alternative? Is there any solution to this language problem? And that is where Esperanto steps in. From the past 3 days, so the ones who have been following all the lectures from the past 3 days, you would have seen that all the speakers stressed on how easy it is to learn Esperanto, at least in comparison to English, and also the philosophy of Esperanto being the second language of all people, while encouraging people to value their own first languages also. So can Esperanto really become the language of science in future? Will the global scientific community accept Esperanto as an alternative to English? So we Esperantists, well, the word Esperantist literally means the one who hopes. So we have a hope for that. So now I would like to talk about the Commission for Science at the World Esperanto Youth Organization. So I learned Esperanto in 2014 online and got in touch with the Esperanto speakers in India, and that was pretty much it till 2020 and the lockdown. And during lockdown, there were so many Esperanto events which rapidly adapted itself, and it happened online. And that way I could participate in my very first International Youth Congress in 2020. So it was a very, I would say, an extremely interesting experience, because we had people from all different time zones sitting and talking to each other at the same time with almost zero barriers in between us.
And it was a 1 week event which was packed with various lectures, talks, workshops, concerts, discussions. But one thing that struck me the most was there was just one science talk on the evolutionary history of plants. So I'm talking about this International Youth Congress, which is the biggest Esperanto youth event, which happens over a span of 1 week, and there was just one event about science. When people introduce Esperanto, there is this really classic introduction that people give, and they say Esperanto is an international language, it belongs to no one, it belongs to everyone. And I'm sure in the past 3 days, the speakers have quoted this in their own ways. And when you think a little bit, what this definition holds good even for science. Science does not belong to just one group of people, but it belongs to the entire humanity. And also there are some Esperantists, well, most Esperantists really like saying that Esperanto is as good as, or sometimes even better than, other natural languages. So, which means like you can have conversations about any topic which you want, just like you can have any conversation in Bengali, you can have any conversation even in Esperanto. But during my first international Esperanto event, I could not see that happening. So after some informal discussions with the other participants of the Congress, TEO, that's the World Esperanto Youth Organization, they decided to have a commission for science. So starting the commission is just one thing. The bigger task is thinking about what the commission will do. So we had two big tasks in front of us. One was to inform people about this new commission, and the other one was to encourage people to actively get involved in the activities of the commission. So our very first step in this direction was to bring out a video titled Esperanto Kai Scienco, Esperanto and Science. So like all new things, the start was a little rough, but within few days we had such good response. Actually, the response was more than what we estimated, and what was initially intended to be just one small video, it became a two-part video series with 21 Esperantists, out of which 4 were Indians, speaking up, presenting themselves and their field of study in Esperanto. So the video is available on YouTube. Maybe at the end of the talk, I'll send those links here as well. And this was very encouraging for us. The start was good. And we plan to start the online science talk series. So one talk each month, probably on a third or fourth Saturday each month, we will have one session. And typically in a session for 20 to 30 minutes, a speaker will talk about their field of study, and that would be followed by an informal discussion among the participants who may or may not have a background in that topic, which was done during that lecture. So the aim of this aim of organizing these lecture series was in fact twofold. One was to encourage young scientists to use Esperanto, to become more familiar with the scientific terminologies in Esperanto. And also the second aim was with a much broader purpose, in a way to encourage the general public to have more and more conversations about science, to bring the society more close to science, and
I think it's a what better way do we have than to do bringing society and science together than start with the Esperanto community, which is already a group of really open-minded and liberal thinkers. So from 2020, we have had talks on each month from various topics, be from physics, chemistry, mathematics, molecular medicine, astronomy, nuclear science, computer science, and many more. And so now comes the technical bit, right? So whenever we talk about using science in any other language other than English, we are tempted with this question of is that language equipped enough to have words to meet the needs of the recent advances in science and technology. So in Esperanto, we have the Scienza kaj Teknika Esperanto Biblioteko. So that would, if I would translate that, it will be science and technika, technology, Esperanto. Biblioteko is library. So here, as you can see, there are various categories. Aeronautica terminaro, aeronautics terminologies. Then you have anatomia or anatomy related words. Like that, if you go down, you have biologio, which is biology, birdoi, birds. So it is a very long and exhaustive list. It's very long list. So one, I think Esperanto offers us the flexibility to make our own words by combining the root words and the suffixes. Again, I think the other speakers have mentioned this in their talks as well. And I personally encourage all these speakers to make use of STEP while they prepare for their talks because it really gives us this entire body of root words and terms related to science, which we might need when we are preparing for a talk about science. Also, sometimes it's not very easy to find an English equivalent of an scientific term. And during those times, we have these really long and interesting discussions in our Telegram groups about the combination of which root with which suffix will be the best fit for that particular context. And I think such conversations are something which engages the people of Kupila who are a part of this commission between a talk in this month and a talk next month. So this is about the talk series which have been going on since 2020, and not by 2021, I think we were to a certain extent successful in bringing together young Esperanto speaking scientists, and we came up with this idea of having an international symposium. Let me just share my screen once again. The international symposium was called Internacia Reta Interfaca Symposio, International Online Interdisciplinary Symposium. And during IRIS, we had kept it open to people of all age groups and all fields of study. So it was not just hardcore STEM subjects, but we had kept it open to even the soft sciences as well. As you can see, so for IRIS, we had an open call where the researchers had to
had to submit a 10 to 15-minute video, which was made available on the YouTube channel of TEO. TEO is the World Esperanto Youth Organization, and the participants had to watch these videos beforehand. And during the 4-day symposium, we had panel discussions on various topics, including linguistics, sociology, anthropology, international relations, astronomy, engineering, biology, psychology, mathematics, physics. So, like you can see, the kind of subjects that we could touch in the span of 4 days was very vast. And even we had people coming from different continents sitting together and discussing all these hardcore subjects So over the period of these 4 days, it was a very good space where the young researchers could interact with the professors, and we hope that in the future IRIS will serve as a platform where people can meet Esperantists with similar academic interests and help them advance in their professional lives as well. So I think this is one of those advantages of learning Esperanto, because usually you're limited to the academic circle in your own university, but through Esperanto you get access to people who belong to your own subject all over the world, and people are already friendly with each other because they both speak Esperanto. So I'm really looking forward to what kind of interactions the students can have with the professors in the coming IRIS coming symposiums, which will be happening. If things go well, the second IRIS might happen this November. Another activity of the Commission for Science at TEO was to encourage young Esperantists to participate in KAIST. KAIST is the conference. Just give me a moment. The KAIST is the conference on application of Esperanto in science and technology. So this is organized by HAE, E at I, which if I would translate would be Education at Internet. It is a not-for-profit organization based out in Slovakia. And during this 5-day conference, there are various lectures, discussions, trainings, and of course the cultural programs. Talking about other organizations, Esperanto organizations, which encourage academic and scientific activities in Esperanto, we have the UMEA, which is Universala Medicina Esperanto Asocio. So that is to spread and encourage the use of Esperanto in the medical related fields. And I think I would also like to talk a little bit about the science related activities of the Universal Esperanto Association. I have not been a part of this, so I think I'll just be able to give you an overview of what they do and not really go into the details. Every year, Universal Esperanto Association hosts the Universal Congress of Esperanto. So this is the biggest Esperanto gathering, which happens in a different country each year, and for a span of 1 week, around 200 to 300 Esperanto speakers participate in various programs. And one such program
is the Internația Congresa Universitato, International Congress University, which the short form can be IKU, ICO. And during this, there are a series of academic lectures, which are of the levels of those lectures which happen in a typical university. And at the end, all these lectures come out in a form of an equilibro, an eco book, which is a very popular book and almost gets completely sold out during the Universal Congress. There is also the Accademia Internazia de Scienzo. So this actually conducts exams during the Universal Congress. And this year, the topic was Cosmos and Us. And about 27 people took up this exam and cleared this exam this year. There is also Scienza Cafeo, Science Cafe, which is organized during the Universal Congress. And during Scienza Cafeo is a little bit on the lighter end compared to the Internazia Congressa Universitato. And the young researchers usually present their works and have discussions related to those themes in the Science Cafe. So coming back to the core questions, can we have an alternative to English as the language of science? Is Esperanto a better alternative? And if yes, will the scientific community really accept Esperanto? So like I said, Esperantists, we hope it does happen, and we are doing our little bit in this direction. And it is only with time that we'll know if Esperanto can ever become the language of science. Thank you. Yes, Nehaja, that was wonderful to know about the science field that is we are getting from this Esperanto language. And let us quickly check if we have got any question from YouTube, or if the panel, the Esperantists, those who are here in our panel, they want to ask anything to Sneja, you can also come forward and ask. We have given that link, one of our friend has given that link to the YouTube. I think Abhinav is here, and Hi, he was one of the speakers during IRIS and even during KAIST, and probably you can share your experience of how it was to present your work in Esperanto. Yeah. So, saluton, carai camaradoi. Hi, everybody. I was one of the speakers, and I've just had a few comments about Esperanto in science. First, some of my background. So, I'm in the sciences. I do research and doing a PhD in physics and maths. So quite technical subjects, and I found it quite interesting to give talks in Esperanto in these subjects. So I'm quite a recent Esperantist. It's been just maybe 1 or 2 years, and Sneha has actually helped me a lot to develop and do these talks. I don't remember, was it IRIS or KAIST? I think there've been a couple of talks on. KAIST was your first talk, and then IRIS. Yeah. So it was, they were both on quite technical topics in physics and in
think quantum physics or mathematics or something like that. So I just wanted to give some thoughts about why I, as a young Esperantist, I guess, I'm doing this, why I'm investing time and effort into this, why I think it's worthwhile, even though not many people speak Esperanto. To answer your initial question about where would science be down the road, I would say that science is, or at least should be, founded on some of the same principles as Esperanto, like democratic principles, welcoming different views, open communication, effective communication, both with others in your field and interdisciplinary communication, and of course with the public. Clear communication just for the purpose of repeatability of experiments, which is a big part of science. And I would say that I would go so far as to argue that there's been a lack of all of these. The current state of science has a lot of problems precisely because of these reasons. So dogma, science has unfortunately become a bit dogmatic. There's a lot of in-group mentality. Our camp of string theorists, for example, will only hire people who agree with us and think like us. It's difficult for researchers to publish results which are against the mainstream dogma. This I had firsthand experience of. A scientist I worked with at one of the most prestigious institutes at TIFR, Tata Institute of Fundamental Research, is finding it very difficult to publish some of his results which are going against the mainstream, even though he's a well-published and well-reputed scientist. There's power play, which there shouldn't be in science. Esperanto is all about negating the power hierarchy. Science has become hierarchical, and there's bad communication, like I said, is I think one of the biggest problems in science with fellow scientists, but with the public. The public has almost no idea why scientists are doing a lot of these things, why money is being spent on science communication. Financial elitism, for going to good universities, or even journals are behind a paywall most of the time, scientific journals. So all of this goes counter to Esperanto, and I feel like science has become quite narrow, elitist, over-specialized, where people can't even communicate with the person in the neighboring office in the university, let alone the general public. A lot of problems. Vague language is what allows people to hide academic malpractice, which we've been seeing a lot of in science, unfortunately. And many scientific papers are still untranslated that I need to use for my research because they're in German or Russian or whatever. So where I see science going, if it continues to be like this, is even more elitism, even more obscurity, not freely available, quite opposite to the spirit of Esperanto. But exactly, Esperanto is like the panacea for all of these problems, I think. So I think science should be done in EO, Esperanto. Science will benefit from Esperanto. Now, you all have heard probably a lot about Esperanto over the past few days, about its general features, about how it's quite democratic and open in its ideology. There are many specifics about the Esperanto language, which I think does make it a very effective language for democratic communication. There's no formal or informal U. There's only one, like in Indian languages, only one U, V. There's a male and female version for all professions. Everything has a ready version for male or female, big or small, adult or child. And I was thinking, it's just some thoughts that in science, this would really help because we have such idiosyncratic language from science, like the adult is called cat, the child is called kitten. So thinking of biology, or all those Latin names in biology in many fields, Homo sapiens, which can be quite unclear or idiosyncratic, but in Esperanto, you can, like in Latin, you can bake in the meaning of the term into the name, into the term itself. As Sneha gave examples, it's quite flexible. And in fact, it's similar to Sanskrit in this regard, where nouns can be formed out of adjectives, and so you can give information about the thing. Sneha and I actually gave a talk about Sanskrit and Esperanto, where we mentioned some similarities. It's on YouTube, I think you can check it out. So that's quite beneficial for science. You can add prefixes or suffixes to denote a scientific word, to add adjectives describing the word. You can have a standardized scientific Esperanto. It's quite open to being, for new forms to be created. Chemists and biologists, I think, would know the properties of the thing they're studying just from the name. So in this ways, I think it's directly going to be useful in science.
Of course, ideologically, it's all about being precise, unambiguous, clear. The spellings are unambiguous, Greek spellings. I've worked with a lot of physicists, and everybody pronounces phi differently, phi, phi, pho, fun, some say psi. So I think Esperanto makes it a point of being unambiguous. Prepositions are unambiguous. I was thinking of experimental science. If something is under, beneath, on top of, but touching, on top of, but not touching, all of this, there are different clear prepositions in Esperanto. Repeatability is useful for describing your procedure. It has cases so that very small words have different forms depending on, I made it that way, tia, for that reason. So tia, for that person, for, because of that reason. So for that reason, but that reason made me do it. Pro. So in English, we'd use the same word, for that reason, for that reason, for that person. So it really clarifies what exactly you're talking about. I made that kind of thing, tia, that thing, theo, that particular thing, tiu, something, eo, some particular thing, eu, at that time, at that place. So it makes language very clear. It's simple. Democratic, like I said, the whole point is about welcoming everybody to the table, which is what science should be about. So this was about why Esperanto will be good for doing science, communicating science. But I wanted to make a couple of other very quick points about more sociological points and just what is the role of language? Language is bigger than just this, right? Of course, I'm speaking to linguists, so I'm sure you know what I'm talking about, but a lot of ideas, we know that your mental state and your beliefs affect your language, but I believe a lot of linguists are interested in the reverse direction. How does language affect how you think? So a lot of ideas similar to the subway wharf hypothesis. The most famous example is about how, I don't know if it's true, but about how Inuits have many different words for different types of snow, therefore they perceive different types of snow. So I definitely think that there is a connection between, I definitely think language can mold your thinking. If a language has predominantly active verbs or active structures rather than passive structures, if male and female, which I know a friend of mine who's a linguist who's studying how male and female objects, like in Indian languages, how that changes one's perception and thought. Verbs in Chinese are tenseless. I know that has philosophical implications. Actually, a very interesting point someone made, I think it was a lecturer at Kharagpur, or I think it was Anuradha-ji, about how, very prescient point about how Sanskrit, and in fact, any of the Indic languages descended from Sanskrit, don't have a verb for have, to have. They made it past, it's, you don't have a direct verb for have. So I definitely think all of this affects your psychology. And of course, Esperanto has a lot of features which explicitly promote this clear thinking, unambiguous thinking. And so I think that it will even help with the sociological problems of science, which I mentioned. So being clear, being welcoming to all points of view, being unambiguous, be global, making science global. I also think that it'll make an impact on the cultural institution of science, but I also think that it will help with scientific thought. So again, the language will impact the psychology, and scientific thought could benefit a lot from being clear, unambiguous, direct, which is what Esperanto is about, not confusing, not with multiple meanings. So I think not only is it good to do science in Esperanto, not only will it be good, but it's also good for improving the sociological institution that is science and the relationship with the public, but probably will also help with thinking about doing science, scientific thought. That's just some ideas I wrote down. Thanks to Snehaja. Thanks for Jadavpur and the School of Language and Linguistics. And that was a really interesting presentation, Snehaja. So yeah, I feel everybody should learn Esperanto. Thanks. There is one question that has come in YouTube. It is, just a moment. That is Miko Sloper asking how many science papers are presented in Esperanto? Currently? Yes, that's what. I don't think very many. So, I mean, obviously everything I've said today assumes that all of this should be done if, like one day when or if Esperanto becomes a widely used language, not in today's situation where niche number of people speak it.
I believe there used to be a scientific journal, the Revuo. Some of us tried to revive it, but it didn't get very far. The good news is that from these events, I met a lot of young Esperantists and young scientists, Esperantist scientists, who are very passionate about it. It's just because of time and, you know, today's day and age. So people, I think the young Esperantists are interested in reviving that kind of thing. But right now, there's not much, not at all, I think. So, but hopefully one day when Esperanto becomes, you know, the lingua franca of the world, science would benefit from that. Yes, as Esperantists, we can hope that it is going to come up. More and more science papers are going to be published in Esperanto, right? I started writing some, and I found it pretty illuminating and pretty easy. And so mathematics and physics papers. Sneha just put the link to the Scienza Review in the chat. So there used to be a journal for scientific papers. I think I will certainly paste that in the YouTube also for the listeners. Let me quickly check. Thank you. Is there any other? Thank you so much. It was really informative, the talk that we had with us. Right now we have Abhi and Snehaja Venkatesh. Thank you, Abhi. Thank you so much. Okay, thank you, Snehaja, for your participation and letting us know this this field of science regarding this Esperanto. Thank you very much. As we have some time, we can, if there is any other questions from the viewers, we can address that too, or from our panel of, is there any other questions? If not, we are going to wait for a little bit, and then we are going to start our next session. There we are going to listen to Shubha ma'am. And we are going to start that session sharp at 7:30.
আমাদের চতুর্থ দিনের প্রথম সেশন শেষ হয়ে গেছে। আমাদের দ্বিতীয় বক্তাও আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। শুভা ম্যাম, আপনি কি রেডি আছেন? আমরা তাহলে আপনার সেশনটা শুরু করে নেব। হ্যাঁ, রেডি। ম্যাম আপনার, হ্যাঁ 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 ম্যাম, থ্যাংক ইউ। না না, ঠিক আছে। ঠিক আছে। সরি, ম্যাম ম্যাম, আমি আপনার থেকে 1 মিনিট সময় চেয়ে নেবো। আমাদের কিছু টেকনিক্যাল সমস্যা হয়েছে। জাস্ট 1 মিনিট দিন, আমি বিষয়টাকে ফিক্স করার চেষ্টা করছি। দেবজ্যোতি, একবার একটু লাইভটা চেক করতে হবে। আমি শুনতে পাচ্ছি না দেবজ্যোতি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে। লাইভটা ঠিকঠাক চলছে কি? হ্যাঁ, লাইভটা ঠিকঠাক চলছে। ওকে ওকে। লাইভ চলছে। আমাদের চতুর্থ দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে আছেন শুভা চক্রবর্তী দাশগুপ্ত। Shubha Chakraborty Dashgupta taught comparative literature at Jadavpur University for almost 3 decades and was also joint director of School of Culture, Text and Records at the university. She has published extensively in Bengali and in English on literary theory, comparative literature, narratives, reception studies, translation, and marginality in literatures. A few of her recently edited volumes are Figures of Pardon. A few of her recently edited volumes are Figures of Translation. A few of her recently edited volumes are Figures of Transcontinental Multilingualism, co-edited with Alphonse K. Noth, Critical Discourse in Bangla with Shubroto Sinha, Hindi Dalit Sahitya, co-edited, and a completion of essays on Rona Barth in Bengali. She was editor of Jadavpur Journal of Comparative Literature for several years. She was also executive head, along with Shamantak Das, of Electronic Vernaculum Project on Rabindranath edited Bichitra, and is currently working on a project on an electronic historical dictionary of Bangla language entitled Shabdokalpo. ওয়েলকাম ম্যাম। শুভা ম্যাম, আপনার কাছ থেকে আপনার বক্তব্য শুনে নেব। ধন্যবাদ। নমস্কার। আমি প্রথমে তৃতীয় পরিসর এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল অফ ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিক্স কে ধন্যবাদ জানাই আমাকে এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আর এসপেরান্তো থেকে অনুবাদ নিয়ে আমার আগ্রহ দুটো কারণে। এক, মনে হয়েছিল এবং যুক্তিযুক্ত ভাবেই যে এসপেরান্তোয় যা লেখা হচ্ছে তার স্বাদ অনেকটাই ভিন্ন হতে বাধ্য।
যে মূল্যবোধ এসপেরান্টোয় কাজ করে এবং কিছুটা তুলনামূলক সাহিত্য, কিছুটা নয় তুলনামূলক সাহিত্য, যেটা আমার বিষয়, সে মূল্যবোধ হলো যে একের সঙ্গে অপরকে বিশ্বকে সম্পৃক্ত করে দেখা এবং ধীরে ধীরে একটা মুক্ত পরিসর গড়ে তোলা। সম্পৃক্ত হওয়া এবং মুক্ত পরিসর এই দুটি এই শব্দবন্ধগুলো নিয়েও হয়তো নানা রকম কথাবার্তা এসে যায়, কিন্তু এক্ষেত্রে আমি সেগুলোকে একটু পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি। শুধু ভিন্ন স্বাদ নয়, আমার মনে হয় ভিন্ন স্বাদ অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষেত্রে সাহিত্যের সীমা আরেকটু প্রসারিত হওয়া। আর দ্বিতীয় কারণ হলো মানে এসপেরান্তো থেকে অনুবাদ নিয়ে আগ্রহের দ্বিতীয় কারণ হলো এসপেরান্তো প্রচুর অনুবাদ হয় আর হয়েছে, এবং স্বভাবতই বেশ কিছু প্রান্তিক ভাষা থেকেও, প্রান্তিক অর্থাৎ যেগুলোকে প্রান্তিক করে রাখা হয়েছে। অনুবাদ নিয়ে সামান্য দু একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। বহু যুগ ধরে অনুবাদ দুটি সংস্কৃতির মধ্যে সেতু হিসেবে কাজ করেছে। জুডিথ বাটলার বলেছিলেন, অনুবাদ ছাড়া বিশ্ব সাহিত্যের কথা, বিশ্ব সংহতির কথা ভাবা যায় না। দুটো সংস্কৃতির সীমান্তবর্তী ক্ষেত্রে অনুবাদের মাধ্যমে জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে, কিন্তু ক্ষমতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত জ্ঞান বা আমরা যেটিকে জ্ঞান বলে, আমাদেরকে যেটা জ্ঞান বলে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সেটা অনুবাদের মাধ্যমেই হয়েছে। আর উপনিবেশের অধিবাসী মাত্রই জানেন যে সাম্রাজ্যবাদী জ্ঞানতন্ত্র অনেকাংশেই অনুবাদের মাধ্যমে ধীরে ধীরে মুছে ফেলেছিল নানান দেশজ প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের আহত। আর তাই শুধু উপনিবেশ এর ক্ষেত্রেই যেটা হয়েছিল তা নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই ক্ষমতার এই প্রকাশ দেখা গিয়েছে। তবে এও মনে রাখতে হবে যে অনুবাদের মাধ্যমেই আবার এই জ্ঞানকে প্রশ্ন করা যায়, বিতর্কে যাওয়া যায়, সরিয়ে রাখা যায়। আর অনুবাদের মাধ্যমে আজ এই জ্ঞানকে, এই জ্ঞান সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে নিরন্তর প্রশ্ন করা হচ্ছে প্রান্তিক সীমান্তগুলো থেকে। এখানে আমি প্রান্তিক সীমান্তগুলোর মধ্যে এসপেরান্তোকে ধরছি, নারীবাদী সাহিত্য, দলিত সাহিত্য ইত্যাদি। এবং অনুবাদের ক্ষেত্রে এই সীমান্তগুলি, এগুলোকে যদি সীমান্ত হিসেবে দেখি, এই সীমান্তগুলিকে একটা নতুন গণতান্ত্রিক স্থান হিসেবে দেখা যেতে পারে, যেখানে কোনো ভাষা বা সংস্কৃতি প্রধান হয়ে উঠছে না, যেখানে পরিপুষ্ট আদান প্রদান সম্ভব হয়ে উঠতে পারবে। তবে এও বলে নেওয়া ভালো যে এই যে প্রান্ত এবং কেন্দ্রের কথা আমি বললাম, এই প্রান্ত এবং কেন্দ্রের চিন্তা ভাবনাকেও কিছুটা প্রশ্নের সামনে রাখে এই সীমান্তবর্তী বা বর্ডার এলাকার কথোপকথনের, এগুলো কিছুটা প্রশ্নের সামনে রেখেই এই সীমান্তগুলিতে কথাবার্তা চলে। এবার আমরা অনুবাদের ক্ষেত্রে আসি। আমি কিছুটা আজকে আরম্ভ করব, আমি কিছুটা অনুবাদগুলো সম্পর্কে আপনাদের বলবো, কারণ কে অনুবাদ করছেন, কি অনুবাদ করছেন, কখন অনুবাদ করছেন, কিভাবে অনুবাদ করছেন, কেন অনুবাদ করছেন, এই প্রশ্নগুলো অনুবাদের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে প্রথমে আমি আসছি, আমি আজকের আরম্ভ করব এসপেরান্তো থেকে উঠে আসা একটা অনুবাদ প্রকল্প প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই অনুবাদ প্রকল্পটি ক্রোয়েশিয়ান এসপেরান্তো সংস্থা, এসপেরান্তো সংঘ, ইতালির একটি প্রকাশনালয়, স্লোভেনিয়ার একটি প্রকাশনালয়, আর কলকাতার সমতট সংস্থা, এরা একটা প্রকল্প গ্রহণ করেছিল। সেখানে ভাবা হয়েছিল যে ইউরোপ যে ভারতীয় শিশু সাহিত্যের একটা বই
এবং ভারতের ইউরোপীয় শিশু সাহিত্যের এবং ভারতে ইউরোপীয় শিশু সাহিত্যের 3টে বই অনুবাদ করা হবে, মানে ভারত থেকে একটা বই এবং ইউরোপ থেকে 3টে ভাষার 3টে বই অনুবাদ করা হবে। আর তাছাড়াও ইউরোপের ওই 3টে দেশও পরস্পর সেই বইগুলো অনুবাদ করবে। অনুবাদটা হবে এসপেরান্তোর মাধ্যমে, অর্থাৎ এসপেরান্তো থেকে সেই অনুবাদটা হবে। এবং এটা আমাদের এখানে হ্যাঁ এখানে একটা কথা, হ্যাঁ, ইউরোপীয় কমিশনের অর্থানুকূল্যে এই প্রকল্প সম্ভব হয়েছিল। অনুবাদের ক্ষেত্রে আমাদের আক্ষেপ যে অনুবাদ বড় বেশি এক পথে চালিত হয় বা চালিত এবং হয়েছে ইংরেজির দিকে, এবং শুধু এক পথে চললে কি হতে পারে তা আপনারা জানেন। আর কিছু কিছু অনুবাদ অবশ্যই অন্য ভাষা থেকে অন্যান্য ভাষার হয়েছে, কিন্তু তার সংখ্যায় খুব বেশি নয়। সুতরাং এই প্রকল্পের মধ্যে অনুবাদ কর্মের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক প্রাধান্য পাচ্ছে। অন্যত্র বাজারই ঠিক করে দেয় কোন বই অনুদিত হবে, কোন সাহিত্য বিশ্বের মঞ্চে উঠে আসবে, আর যার ফলে বিভিন্ন দেশের নানান মূল্যবান সাহিত্যের অবদান সম্পর্কে আমরা অবহিত হই না। আর বিশ্ব সাহিত্য বা কিশোর সাহিত্যের ক্ষেত্রে তো এটা আরো বেশি হয় বলে মনে হয়। ভূমিকায়, এই বইয়ের ভূমিকায় বলা হয়েছে যে এই অসমতার প্রতিকার করবার সামান্য প্রচেষ্টা হিসেবে এই প্রকল্প হাত দেওয়া হয়েছে। প্রথমে আমি আপনাদের কাছে একটু ক্রোয়েশিয়ান বইটির কথা বলবো। ইয়োজা হোরভাতের লেখক এবং অনুবাদ করেছেন মানশ্রী দাশগুপ্ত। এখানে একটু বলে নিই যে ছোটদের বইয়ের দিকে বোধহয় এসপেরান্তো থেকে অনুবাদ সাহিত্যে একটা বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, কারণ আমার প্রথম এসপেরান্তোয় যে বইগুলো অনুদিত হয়েছে সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই ছোটদের বই। এবং এখানে আমার একটা বইয়ের কথা মনে পড়ছে, যেটা আমি ইন্টারনেট ঘেঁটে দেখেছি এবং সেটা বারবারই আসে, অনেক বছর, বেশ কিছু বছর ধরে আমি দেখছি, যে সেটা একটা হিন্দি বই। একদিকে হিন্দি, একদিকে এসপেরান্তো। ক্যা मैं छोटी हूँ, একটা বাচ্চা মেয়ে জিজ্ঞেস করছে এবং তার কাছে সে নানান পোকামাকড়, জন্তু, জানোয়ার এদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করছে যে ক্যা मैं छोटी हूँ। আসলে ছোট বড় শব্দগুলো যে আপেক্ষিক তা এই বইটার মধ্যে দিয়ে উঠে আসে। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর সুন্দর ছবি, সুন্দর বই। যাই হোক, এই বইটাই আবার ফিরে আসছি যে এই বইয়ের লেখক ইয়োজা হোরভাত, উনি লেখক এবং তার পাশাপাশি সমুদ্র প্রেমী। ওনার পালতোলা নৌকো বেস করে উনি 1960 সালে পৃথিবী পরিক্রমার রোজ নামচা লিখেছিলেন এবং সেটি ওনার সবচেয়ে বিখ্যাত বই। ছোট নৌকো চালিয়ে সমুদ্র ভ্রমণের নেশায় উনি মেতেছিলেন এবং সেই নেশায় মেতেছিল ওনার ছেলেরা। একদিন তারা সমুদ্রে যায় আর ফিরে আসে না। তারপরে অনেকদিন হোরভাত লেখা বন্ধ করেছিলেন, কিছু লিখতে পারেননি, এবং তারপর লিখলেন একেবারে অন্য ধরনের বই। যে বইটার কথা আমি বলছি, ওয়াও তাপু। প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণে কোন এক কাল্পনিক দ্বীপের গল্প, একটা আশ্চর্য জগৎ, পুরাণ, গল্প, কাহিনী মিলিয়ে। ভূমিকায় অনুবাদকের মন্তব্য, হোরভাত নিজে সমুদ্রের কাছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার ত্যাগ শিকারে প্রস্তুত কোটি কোটি মানুষের কাছে, নিজের পুত্র বিয়োগের সময় মহাপৃথিবীর কাছে যখন যা শিখেছেন তা শিশু পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন। আমার নিজের মনে হয়েছে যে হোরভাত আরো পাঠকদের কাছে, পাঠকদের, ছোট পাঠকদের, শিশু পাঠকদের বা সকলকে দিতে চেয়েছিলেন সমুদ্রের একটা অংশের সঙ্গে তার নিবিড় পরিচয়ের ছবি। অসাধারণ সব দৃশ্য আমরা দেখতে পাই এখানে। পাওয়া যাচ্ছে পাখি, সোয়ালো পাখি, দীর্ঘপুচ্ছ, সমুদ্র সারস, দিগন্তে বেগুনি লাল মেশানো রঙের ছবি,
কাঁকড়াদের জীবনযাপন, শুশুকদের বন্ধুত্ব ইত্যাদি। আর এখানে আরেকটা খুব জরুরি কথা আছে, সেটা এই যে এখানে একটি ছোট ছেলে ইতো, সে স্বপ্ন দেখে যে সমুদ্রের মানে তার অনেক দূরে, তার দ্বীপ থেকে অনেক দূরে একটা কালো পাহাড়ের সারি আছে, এবং সেই কালো পাহাড়ের ওপারে কি আছে, সেই কালো পাহাড় গুলো আসলে কি সে তা জানতে চায়। কিন্তু এই ছোট ছেলে ইতোকে একটা সীমারেখা গড়ে এক ওঝা এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা ভয় পাইয়ে রেখেছেন, তাকে ওষুধ খাইয়ে অসুস্থ করে তুলেছেন। বৃদ্ধ পারানা তাকে সুস্থ করে তোলেন, পেলিকানদের দেখান যারা সবসময় সীমারেখা লঙ্ঘন করতে করতে এগিয়েছে। পারানা বলেন সীমারেখা নাকি নিষেধাজ্ঞা জারি করে, নির্দেশ দেয়, অধিকার অনধিকার বুঝিয়ে দেয়, বোঝায় কোনটা পাপ কোনটা পুণ্য। আমাদের চারপাশে দিকে দিকে নাকি সীমারেখা আছে, বাধা আছে, বেড়া আছে। মোড়র আর ওঝারা, আচ্ছা 1 মিনিট আমাকে একটু প্লিজ আপনারা একটু অনুমতি দিন, আমি কেউ একজন এসছে আমাকে দরজাটা খুলতে হবে, সরি 1 সেকেন্ড। সরি, হ্যালো ম্যাম, হ্যাঁ ম্যাম, আপনার হ্যাঁ ম্যাম, আপনার ক্যামেরাটা আরেকবার একটু অন করে নিতে হবে। হ্যাঁ ম্যাম, অন হয়ে গেছে। আমি খুবই দুঃখিত, আমাকে একটু মার্জনা করবেন, আমাকে দরজাটা খুলতেই হতো। না না, ঠিক আছে ঠিক আছে ম্যাম। যেটা বলছিলাম যে যেটা আমরা পাচ্ছি এখানে, যে এই যে নিষেধাজ্ঞার কথা হচ্ছিল, যে পারানোকে বলছিলেন যে এই সীমারেখা একটা নিষেধাজ্ঞা জারি করে, দিকে দিকে সীমারেখা গড়ে তোলে, আমাদের চারপাশে দিকে দিকে নাকি সীমারেখা আছে, বাধা আছে, বেড়া আছে, এবং মোড়ল ওঝা এরা সব এই সীমারেখা ভাঙিয়ে খায়। কিন্তু সীমারেখাকে মুছে দিতে না পারলে, আইন কানুন বদলাতে না পারলে মানুষ কোথাও পৌঁছবে না। যদি মানুষ সীমারেখা না পেরোতো তাহলে আজও সে গাছের উপরে থেকে যেত। আর বেড়া পেরোনোর জন্য প্রয়োজন হয় স্বপ্নের, দৃঢ় সংকল্পের, সাহসের। আর ইতো শেষ পর্যন্ত পাড়ি দেয় সমুদ্রের অনেকটা জল পেরিয়ে, কুয়াশায় ঢাকা রহস্যময় নিষিদ্ধ কালো পর্বতমালা কুয়াতাপুর দিকে। ছোটদের কাছে এর থেকে উপযুক্ত বার্তা আর কি বা হতে পারে। স্লোভেনিয়ান যে বইটা, সেটা ছোট গল্প সংকলন, সূর্যটাকে ছুঁতে চেয়েছিলাম। এখানে বেশ কিছু গল্পে যুদ্ধের কিছু ছবি পাওয়া যায়, যেগুলি যুদ্ধ সম্পর্কে একটা তীব্র বিতৃষ্ণা করে থাকে। আর তারপরে যে বইটা ইতালিয়ান থেকে অনুবাদ, ইতালির যে বই ঝোড়ো জাকের ডায়েরি, সেটা আসলে এই যে লেখক লুইজি বেত্তেলি, ইনি বেশ
ইনি শিশু সাহিত্যিক হিসেবে খুবই পরিচিত এবং খুবই মনোজ্ঞ লেখা, কিন্তু আর বড়দের সঙ্গে একটা ছোট 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 একটা ছেলে, একটা শিশুর জগৎ, এটা শিশুর চরিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে। সে সবসময় তার 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 অফুরন্ত দুষ্টু বুদ্ধি, সে এবং দুষ্টু বুদ্ধি মানে কিছুটা সৃষ্টিশীলতা আর কিছুটা অনেকটাই মজা, কিন্তু কিন্তু এগুলো খুবই অনেক সময় খুব বড় বিপদ ডেকে আনে, কখনো বা কোনো মানুষকে দুঃখ দেয়। আর শেষের দিকে বড়দের এখানে অনেকটাই কাঠ করায় তোলা হয়েছে। এই যে ঝড়ো যাক, সে কিন্তু কখনোই মিথ্যে কথা বলে না, সবসময় সে সত্যি কথা বলে। তো বড়দের জগতের সঙ্গে তাদের মানে এবং বড়দের একের সঙ্গে অপরের সম্পর্কের মধ্যে, আচরণের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে কোন রকম সততার কোনো চিহ্ন নেই। আর এটা কিন্তু এটা খুবই এটা বেশ মানে এটা বারবারই বইয়ের মধ্যে এই বই আমাদের দেখানো হয়েছে। আর এই যে ঝোড়ো জাকের ডায়েরি হিসেবে ছোটদের ডায়েরি, যে ছোটদের জন্য ডায়েরির আঙ্গিক যে ছোটদের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠবে, সেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। এবং আরো অনেক এখনকার আজকের দিনের কথা ভাবলে ডায়েরি অফ ইভেন্টিকেটের কথা ভাবা যেতে পারে, কিন্তু ঝোড়ো জাকের সঙ্গে বোধহয় এগুলো তুলনা হয় না, কারণ সে নিতান্তই একটা ধরনের দস্যু ছেলে। আর লেখক যে তাকে সবসময় খুব একটা প্রশ্রয় দিচ্ছেন তাও না, তবে খুবই মনোজ্ঞ লেখা। আর এরপর আমি চলে যাব আরেকটা উপন্যাসে, এই প্রকল্পের মধ্যে সেটা পড়ে। যেটা অনুবাদ করেছেন প্রবাল দাশগুপ্ত, এবং এর নাম হলো সংসপ্তক। বইয়ের আসল নাম ছিল সাত ভাই, কিন্তু সাত ভাই নামটা রাখা হয়নি। তার কারণ সাত ভাই চম্পার অনুষঙ্গ এসে যায়, তাই সাত ভাই চম্পার অনুষঙ্গের মধ্যে না দিয়ে এখানে এই সংসপ্তক হিসেবে এই বইটা অনুদিত হয়েছে। আর এখানে আমরা একটা কথা বলতে পারি যে এটা অনুবাদ হয়েছে, এখানে এখানে আমরা ফিনল্যান্ডের এক লেখককে পাচ্ছি, এবং ফিনল্যান্ডের এই লেখক আমাদের কাছে আসছেন। আর একে আমরা হয়তো অন্যভাবে অন্য কোথাও পেতাম বলে আমার মনে হয় না। আমাদের সামনে নিয়ে এসছেন প্রবাল দাশগুপ্ত, এবং এনার লেখা একটা সময় খুব একটা প্রাধান্য পায়নি তার নিজের দেশেও, এবং তার কারণ উনি লিখছেন গ্রামগঞ্জের গল্প এবং গ্রামের গল্প, এবং খুবই বাস্তবধর্মী উপন্যাস এটা। এবং আর এটা উনি এই উপন্যাসে কিন্তু উনি খুব একটা যে এটা যে এখানে অনুবাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের উপন্যাস এটাকে একটা ব্যতিক্রমী উপন্যাস হিসেবে দেখা যায়। আমি আপনাদের তারিখ আর নামটা কিছুটা পরে দিচ্ছি। ইনি অ্যালেক্সিস ফিনল্যান্ডের লেখক, এবং উনি খুবই অল্প সময় বেঁচে ছিলেন। উনি আরো কিছু একটা নাটক লিখেছিলেন, তারপরে উনি যখন এই বইটা লেখেন তখন কিন্তু তখনকার রোমান্টিক ভাবধর্মী সমালোচকরা এই বইটাকে নিতে পারেন। তারা এই বইটির খুবই
নিন্দে করেছিলেন, এবং এই নিন্দে করার ফলে এই এই সমালোচনা অ্যালেক্সিস কিমি সহ্য করতে পারেনি, এবং সহ্য করতে না পেরে তার অকাল মৃত্যু ঘটেছিল। তো এই বইটা কিন্তু ইদানিং যত দিন গেছে তত তার দেশ ফিনল্যান্ড বুঝতে পেরেছে, এবং পৃথিবীর অনেক অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে এই পৃথিবীতে এই বইটা নিয়ে আবার আগ্রহ, মানুষের আগ্রহ অনেকটাই যত দিন গেছে তত তার আগ্রহ বৃদ্ধি, এই বইটা নিয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং 34টি ভাষায় এটার অনুবাদ হয়েছে। বিশ্ব সাহিত্য হিসেবে এই বইটিকে তুলে ধরা হয়েছে, এবং 1947 সালে এসপেরান্তোর মূল অনুবাদের ভিত্তিতে এই অনুবাদ করা হয়েছে। এবং এখানে বলা দরকার যে বিখ্যাত অনুবাদ তাত্ত্বিক ইটামার ইওয়ান জোহারও হিব্রু তর্জমা করেছিলেন এসপেরান্তো থেকে। অনুবাদক ভূমিকায় বলছেন, এই উপন্যাসের নায়করা নিজেদের চেষ্টায় শিক্ষা লাভ করে জীবন যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন। এই নায়কদের সারা ফিনল্যান্ড চেনে, এবং তারা হয়তো ফিনিশ বাচ্চাদের অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস। স্কুলের লেখাপড়ার আন্তর্জাতিক মূল্যায়নে দেখা যায় ফিনিশ ছাত্ররাই ইউরোপের সেরা। ফিনল্যান্ড সম্পূর্ণভাবে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল 1917-এ। তারপর সেখানে কিভাবে তারা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নিজেদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করেছে সেদিকে তাকানো মানে কি রসদ থেকে ওরা শক্তি সঞ্চয় করেছে তা জানতে চাওয়া। আসলে এই ছেলেরা, এই 7 ভাই, এরা প্রথমে একেবারেই পড়াশোনা করতে চায়নি, ওরা চেয়েছিল নিজেদের মতো করে বাঁচতে, এবং ওদেরকে সমাজে চার্চের মধ্যে ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় ওদেরকে নানাভাবে ওদেরকে বলা হচ্ছিল শিক্ষা লাভ করা খুব দরকার। তাছাড়া ওদের সাথে সকলেরই ঠোকাঠুকি লাগতো, এবং সবাই তাদেরকে ঠাট্টা করেও তাদের বলা হয়েছিল 7টা সং, যার ফলে এই বইয়ের নাম হয়েছে সংসপ্ত, যেটা আমি বললাম। তো এদিকে এই উপন্যাসে হচ্ছে প্রচুর গল্প গাথা, লোককথা, কোন টিলা কোথায় কিভাবে এসেছে সেই সব। তারপর হেলসিংকি, আপনারা জানেন যে এটা অনুবাদক বলছেন যে হেলসিংকি পৃথিবীতে লোক সংস্কৃতি গবেষণার প্রধান চর্চা কেন্দ্র। লোককথাকে গুরুত্ব দিতে শিখেছে তারা। গল্পগুলো 7 ভাইকে সাহস যোগায়, নতুন নতুন পথে যাওয়ার আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে। অনুবাদক বলেছেন, স্থানীয় স্বাবলম্বনের বোধ চোখ স্পষ্ট হয়। উপস্থিত বুদ্ধি, কায়িক শ্রম নির্ভরতা, ধৈর্য, সাহস, পরস্পরকে সাহায্য করবার প্রবণতা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই আত্মশক্তি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অনুবাদক এখানে আরো বলছেন যে বাঙালি সমাজে এই সময়টিকে, মানে 2019-এ প্রবাল দাশগুপ্ত বইয়ের অনুবাদ করছেন, এটিকে একটি বিশেষ সময় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন অনুবাদক, যখন উনি দেখাচ্ছেন যে যারা বহুদিন শিক্ষাক্ষেত্র থেকে বঞ্চিত তারা স্কুল কলেজে যাবার সুযোগ পাচ্ছেন। সারা সমাজ জুড়ে যেন একটা মন্থন চলছে। শিক্ষা প্রাপ্তি আর মর্যাদা লাভের দিকে এগিয়ে চলার এই নাটকীয় পরিস্থিতিকে বুঝে ওঠার জন্য উনি বলছেন এই বই প্রয়োজন। তাছাড়াও কিন্তু আরো আরেকটা জায়গায় আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা এখানে আছে, এবং সেটা হলো এই যে বাঙালি সমাজের সামনে আসছে আজ এটাও অনুবাদকেরই কথা যে বাঙালি সমাজের সামনে আজ মস্ত কাজ। কায়িক পরিশ্রম করে যারা বেঁচে আছেন, সেই মজবুত ডাকাবুকো শরীরের চেতনা যাদের দীর্ঘমেয়াদী জীবন গাথায় গুরুত্ব পায়, সাহিত্যে অনেকটাই উপেক্ষিত সেই বাঙালিদের সঙ্গে নতুন চুক্তি রচনা করে সংস্কৃতিতে পালা বদলে আনবার সময় হয়েছে আমাদের সমাজে। এবং এটা আমাদের সমাজে শুধু নয়, এটা অন্যান্য পৃথিবীর অন্যান্য ক্ষেত্রেও ঘটেছে। তাই বোধহয় এই বইটা নিয়ে আবার এতটাই এই বইয়ের অনুবাদ হয়েছে আবারও হচ্ছে, এবং এই বইটা এতটা কদর। আমার নিজের মনে হয়েছে এই বইটা সম্পর্কে, আমার নিজের যেটা মনে হয়েছে যে এটা সত্যি একটা
একটা সম্পূর্ণ অন্যরকম বই, এবং এখানে আমাদের যে এটা সত্যি একটা ব্যতিক্রমী উপন্যাস। আমার নিজের এটাকে মহাকাব্য বললেও বোধহয় ভুল হবে না, যদিও সে অর্থে মহাকাব্য হয়তো নয়, কারণ এটা সাধারণ মানুষের মহাকাব্য বলা যেতে পারে। কোনো রাজা রাজরার গাথা তো এখানে নেই। এরা এই 7 ভাই যেটা বললাম নিজেদের মতো করে বাঁচতে চেয়েছেন। তারা ঠিক করলেন একটা সময় যে তাদের গ্রামেও থাকতে পারছে না, তাই তারা জঙ্গলে গিয়ে থাকে, এবং 10 বছর তারা জঙ্গলে ছিলেন। আর ফিনল্যান্ডের সেই জঙ্গলের সঙ্গে আমাদের নিবিড় পরিচয় ঘটে এই উপন্যাসে। এক একটা ঋতু আসে যায় প্রকৃতির সঙ্গে, প্রকৃতির রূপ সম্পূর্ণ পাল্টে যায়, আলোর ধরন পাল্টায়, জীব জন্তু পাখি সরীসৃপ সকলের জীবনের ছন্দে পরিবর্তন আসে, যেমন আসে 7 ভাইয়ের। আর আমার মনে হয় আদি অকৃত্রিম গল্প বলতে যা বুঝি তার রেশ পাওয়া যায় এই প্রতিটি পৃষ্ঠায়। 350 পৃষ্ঠার উপন্যাস। মানুষকে যেন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে পৃথিবীতে, মানে গল্পের মধ্যে যেটা আসে প্রাথমিকভাবে, এমন কিছু নেই যার উপর মানুষ নির্ভর করতে পারে, এবং তাকে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয় তার উপস্থিত বুদ্ধির উপর, কোথাও কোনো অবলম্বন ছাড়াই। এবং কোথাও কোনো অবলম্বন ছাড়াই তাকে নিজের পৃথিবীতে সমাজে নিজের একটা জায়গা করে নিতে হয়। এটা ইউরোপের পিকারেস্ক উপন্যাস যেটাকে বলা হয় তার মধ্যে আমরা পেয়েছি, এবং উপন্যাসের আদি রূপ হিসেবে সেটাকে কখনো কখনো ভাবা হয়েছে। তো এখানে 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 কোন রকম কোথাও কোনো ভাব প্রবণতার চিহ্ন নেই, কোনো সেন্টিমেন্টালিটি, কঠিন বাস্তবকে সামনে রেখে এগিয়ে যাওয়া। আর তবে উপরি পাওনা কিন্তু এটা গেল একটা দিক, কিন্তু উপরি পাওনা অনেক। 7 ভাই সবসময় একে অপরের পেছনে লেগে থাকে, নানা রকম মজার কথাবার্তা, বাকযুদ্ধ লেগেই থাকে। প্রত্যেকেরই চরিত্র আলাদা, আবার একই সঙ্গে সকলের সম্পৃক্ত। তাদের বাক রীতি আলাদা। এক একটা মানে এই অনুবাদের এক একটা বিবৃতির পর অনেকটা অংশ জুড়ে আসে সংলাপ, প্রায় একটা সঙ্গীতের মতন, সিম্ফনির মতন। কিন্তু এটা অনুবাদের পক্ষে অনুবাদকের পক্ষে একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ, কারণ এখানে ভাষার অসংখ্য স্তর, এবং এটা এসপারান্তো ভাষায় জানি না কতটা, হয়তো ততটা অসম্ভব না হলেও অন্য যে কোনো ভাষার পক্ষেই প্রায় অসম্ভব। এখানে বাংলা অনুবাদে বাংলা অনুষঙ্গ যেমন প্রতি পদে পাওয়া যায়, তেমনি আবার অন্যান্য ভাষার আমেজ, সংস্কৃতির সূত্র পাওয়া যায়। গাছপালার নাম সাধারণভাবে ইংরেজিতেই রাখা হয়েছে, চোখের সামনে ভেসে ওঠে নানা রকম ছবি, পাহাড়ের টিলায় বার্চ গাছ দিয়ে ঘেরা কুটির ইত্যাদি। আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি একটু আপনাদের ছোট ছোট দুটো খুব ছোট একটু অংশ পড়ে শোনাব। একটা অংশ, মনোহর সকাল, সুনীল আকাশে সেই নেই কোনো মেঘ, ঈশান কোণ থেকে বইছে মনোহর হাওয়া, অরণ্যের মর্মরে তাই কান জুড়িয়ে যাচ্ছে। ভাইরা তাদের ওই হাঁড়ির চারপাশে নানা ভঙ্গিতে বসে, কেউ গাছের গুঁড়িতে, কেউ বা ঢালের শুকনো মাটিতে। নাস্তা করছে যার যতটা খুশি। ওদের পাশে কুকুর দুটো চেটে পুটে ষাঁড়ের মাংস খাচ্ছে। পেটের দিকে তাকালেই চোখে পড়ে একটু মোটা হয়ে গেছে এর মধ্যে। সবার মুখে চোখে নিশ্চিদ্র সুর, নিষ্কণ্টক শান্তি। এটা গেল এক। এরপরে আমি একটা সংলাপ পড়ে শোনাচ্ছি। বড় ভাই রুহানি বলছে, ভালো কথা, তুই কি আবার আমাকে বোটকা মুন্ডু মোরগ বললি? আরেকটা ভাই বলছে লাউরি, অবশ্য আমার গায়ে অনেক মজার মজার তকমা এঁটে দেওয়া হয়েছে। আমি ভোঁদর, আমি ভোঁদাই, ফন্নিপাড়ার খোদাবাজ, আমি চিচি করা লদাই গদাই, আরো কত রকম আদরের ডাক তৈরি করতে হয়, আরো কত রকম আদরের ডাক। আপনারা দেখছেন যে অনেকগুলো
নানা রকম, এটা কেন শব্দের খেলা আছে, অনেকগুলো আজগুবি শব্দ, অনেক অনেক অন্যরকম শব্দ জুড়ে জুড়ে এই উপন্যাসটা তৈরি করা হয়েছে। এবং কিন্তু সর্বত্রই একটা সুর ছন্দ মিলিয়ে, কোনো রকম তাল কাটলে কিন্তু চলবে না। আর এখানে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ছেলেদের এই সংলাপটা হচ্ছে, সেটা একটা খুব ছোট্ট জায়গার উপর, অনেকটা উঁচুতে, এবং সেখানে একটু অসাবধান হলেই নিচে গিয়ে পড়বে একেবারে ষাঁড়ের মুখের মধ্যে, যে ষাঁড় ওদেরকে যে মানে অনেকগুলো ষাঁড় নিচে রয়েছে এবং সেই ষাঁড় ওদের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, ওদেরকে ধরবার জন্য, ওদেরকে শিকার, ওদেরকে ওদের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। এখানে হ্যাঁ, তারপর আরেকটা গল্প থেকে একটুখানি নিচ্ছি উদাহরণ। এটা অন্য একজন বলছেন যে ভাবলাম আমার তো একটা ভাল্লুক ওনাকে তাড়া করেছে এবং তিনি একটা অনেক উঁচু একটা গাছে বা উঁচু একটা জায়গায় উঠে গেছেন। ভাবলাম আমার তো এবার শেষের ঘন্টা বাজলো, তাহলে বন্দুক হাতে তাই বসেই রইলাম, দেখি কখন বিকট বড় হাঁ করে ব্যাটা আমার গিলতে আসে, তখন নিদেন পক্ষে গুলিতে পড়ি, তারপর যা থাকে কপালে। গুলি ফুলি গ্রাহ্য না করে সে তো ছুটেই আসছে বিকট চিৎকার করতে করতে। মাথার উপর প্রচন্ড জোরে ফটাস করে আওয়াজ হলো, বুঝলাম গোটা গুলিটাকেই উপড়ে নিয়েছে। কিন্তু হঠাৎ শব্দ টব্দ সমস্ত বন্ধ। উপড়ে ফেলা গুঁড়ি একটু পরে উপড়ে ফেলা গুঁড়ি আর তাকে চাপা দিয়ে দিয়েছে, ওর বুক থেকে গলগলিয়ে রক্ত বেরিয়ে বরফ করে মাটিতে ঢুকে যাচ্ছে। আবার একটু পরে আবার এই অধম আসমানের নিচে আজাদ আদমি হয়ে দাঁড়াতে পারলো। এই অধম আসমানের নিচে আজাদ আদমি হয়ে দাঁড়াতে পারল। ঘরে প্রাণ ফিরে আসতেই ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়ে হালেলুইয়া বলে হেঁকে উঠল। তা একটু পরে এই যে সাক্ষাৎ দোজক, 7 কামারের দিব্যি, দেখেছেন কতগুলো ভাষা, কতগুলো সংস্কৃতি থেকে অনুবাদ, কতগুলি সংস্কৃতি এসে মিশেছে এই উপন্যাসে এবং এই অনুবাদের ক্ষেত্রে। এটা আমার বলার বিষয় এই যে শুধু সংস্কৃতকেই নয়, প্রতিটি অনুবাদের ক্ষেত্রেই আমরা সাধারণভাবে পেয়েছি বাংলার অনুষঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের গানের টুকরো, কবিতার টুকরো, বাংলা প্রবাদ, কিশোর সাহিত্যের অনুরণন ইত্যাদি। কিন্তু অর্থাৎ যে কিশোর অনুবাদ করছে সে তার সংস্কৃতিতেই দৃঢ়ভাবে আছে। আবার নানা রকম প্রবাদ, প্রবচন, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি ছোটখাটো অনুপুঙ্খের মধ্যে দিয়ে অন্য ভাষা সংস্কৃতি বা একাধিক ভাষা সংস্কৃতির সঙ্গে শুধুমাত্র যে পরিচিত হচ্ছে তা নয়, একটা সম্পর্ক সূত্রেও আবদ্ধ হচ্ছে। এবং অনুবাদ তত্ত্বের ভাষায় যদি আমি এটাকে বলতে যাই, তাহলে বলতে হবে যে সম্পূর্ণ বিদেশীকরণ হচ্ছে না বলে অনেক দৃষ্টিকোণ বা চিন্তা ভাবনা অস্বাভাবিকভাবে বা অমূর্তভাবে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। আবার সম্পূর্ণ ঘরোয়া করে নেওয়া বা আত্মীকরণেরও কোনো প্রচেষ্টা নেই এখানে। অনুবাদক যেন অন্য সংস্কৃতির খোলামুখ মূল্যবোধের সঙ্গে আত্মসচেতন ও আত্মরূপান্তরমূলক সম্পর্ক গঠনের মনোভাব নিয়ে এগোচ্ছেন। কাজটা সহজ নয়, আপনারা জানেন। এক্ষেত্রে দেশ, ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ, বর্ণ, শ্রেণী ইত্যাদির ভাবাদর্শগত মানসিকতা থেকে মুক্ত হয়ে সাম্য এবং সংহতির কথা নতুন ভাবে ভাবতে হয়। তবে আমার মনে হয় এই চেষ্টাটাই জরুরি এবং সেখানে এসপারান্তো অনুবাদের আপাত নৈতিক কাঠামো হয়তো ধরা থাকে। আমার হয়তো উচিত ছিল আরেকটু বেশি কবিতা নিয়ে বলার। কবিতা নিয়ে বলতে গিয়ে আমার কিন্তু কবিতা নিয়ে তাহলে
অল্প একটু কবিতার মধ্যে যে আমি খুব একটা বেশি ঢুকতে পেরেছি তা নয়। ইংরেজি কবিতার উইলিয়াম ওল্ডের ইংরেজি এসপেরান্ত থেকে তার নিজের কবিতার এসপেরান্ত থেকে ইংরেজি অনুবাদ ইন্টারনেটে পাওয়া যায়, এবং সেখানে বাড়তি পাওনা হলো সেখানে যে উনি নিজে এসপেরান্ত কবিতাগুলো পড়ছেন না, এবং সেখানেও দেখা যায় যে সেখানেও কিন্তু ইংরেজি অনেক অনুষঙ্গ কবিতার মধ্যে এসে ঢুকেছে। এর আগে যেটা বলছিলাম যে বাংলার অনুষঙ্গ যেমন এই বাংলা কবিতায় এসেছে, সেরকম ইংরেজি কবিতার অনুষঙ্গ সেখানে ইংরেজি কবিতায় এসেছে। আর এই কবিতাগুলো পড়বারও সুযোগ হয়েছে আমার। এই বাংলায় যে কবিতাগুলো আমি পেয়েছি সেগুলো পড়বারও সুযোগ হয়েছে প্রবাল দাশগুপ্তের অনুবাদের সূত্রে। বালদুর রাগনারসনের দ্বিতীয় কবিতার বই অন্বেষার কবিতার সঙ্গে পরিচয়। এসপেরান্তোর এখানেও মনে হচ্ছে যে এসপেরান্তোর উন্মুক্ত সম্ভাবনার মধ্যে কবিতার ক্ষেত্রেও যে নানান মাত্রা স্পর্শ করতে পারে তার একটা হদিশ পাওয়া যায় কয়েকটা কবিতার মধ্যে। এবং একটা তীব্র অন্বেষণের রেশ তো রয়েছেই। প্রবাল দাশগুপ্ত এই ওর কবিতাকে প্রক্রিয়ার কবিতা বলছেন, রাগনারসনের কবিতা, যে প্রক্রিয়া সুস্পষ্ট প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর পাওয়া যেতে পারে, যে নির্ভর উত্তর হয়তো ক্ষণকালের সত্যি, তারপরও অন্বেষণ চালিয়ে যেতে হয়। আমি ওর প্রবাল দাশগুপ্তর লেখার কোন রকম সারসংক্ষেপ করবো না। আপনারা যদি পড়তে চান পরিকথা 2013 বিশ্ব সাহিত্য সংখ্যা দেখে নিতে পারেন, সেখানে আর এই প্রবন্ধটা রয়েছে, কবিতারও অনেক অংশ রয়েছে। তো আমার ছোট পরিসরের পাঠে মনে হয়েছিল যে সন্দর্ভকে বা ডিসকোর্সকে কবিতায় এত শান্ত মানবিক স্তরে আর খুব বেশি জায়গা পায়নি। মানে একটা যেন উত্তর প্রত্যুত্তর রয়েছে, নিজেকেই প্রশ্ন করছে, নিজেই আবার উত্তর দিচ্ছেন, এবং সেখানে তার এই অন্বেষণ, এবং সেটা এবং সেখানে খুবই সহজভাবে আমি বলবো না, অন্যান্য যে ছোটখাটো একটু কবিতা পড়েছি সেখানে আরো অনেক সহজভাবে আমি কিছু পড়ছি, কিন্তু এখানে খুবই মানবিক ভাবে খুবই শান্ত ভাবে এসেছে কথাগুলো। আর আরেকজন কবি যার সঙ্গে প্রবাল দাশগুপ্ত আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, তিনি হলেন ইরি কারেন। তিনি চেকোস্লোভাকিয়ার কবি। আর তার কিছু কবিতাও আমি আমরা পাচ্ছি সেখানে। তার একটা কবিতার বই, তার যে কবিতার সঙ্গে আমরা তার পৃথিবীর সঙ্গে সবকিছুর সঙ্গে সবকিছুই যে সম্পৃক্ত, সেই বোধটুকু খুব শান্তভাবে উঠে আসে তার কবিতায়। খুব সাধারণ ভাষায় লেখা তার কবিতা। আমি যেহেতু একটু সময় আছে আমি একটু তার কবিতা থেকে পড়ছি। এই একটা ওনার যে কবিতার বই নিয়ে কথা হচ্ছে তার নাম ডানা মেলা পাথর। এটার সংকলন এসপেরান্তোর, এটার সংকলন। তারপর এখানে একটা কবিতায় পাচ্ছি, এটার নাম সম্ভবত পিছিয়ে যাওয়া কবিতা। এর আগে আমরা পেয়েছিলাম এক মাস্টারমশায়ের বেহালার কথা। এবার এই বেহালা নিয়ে আরেকটু কথাবার্তা এগোচ্ছে। বেহালা পিছিয়ে গিয়ে কাঠ হয়ে যাবে, কাঠেরা পিছিয়ে যাবে, লীন হবে বনে, খুঁজে নেবে যে যার গাছের পরিচয়, গাছের পশ্চাৎগতি ফল পাতা সহ বনভূমিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে ঘাসে, ঘাস যাবে শৈবাল সমুদ্র জলে ফিরে, সমুদ্র পিছু হেঁটে উপনীত হবে তার জন্ম মুহূর্তের বেসুরো গোলমালে, যে আওয়াজে মানে নেই, স্বর গ্রাম নেই, সেই শব্দে গান গায় আমার বেহালা। আসলে বস্তু জগতের মধ্যে প্রকৃতির সন্ধান এবং সেখান থেকে আরো পেছনে ফিরে যাওয়া,
বেসুরো গোলমালে বেহালার মধ্যে বেহালার পিছিয়ে গিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া, কাঠ পিছিয়ে গিয়ে লীন হয়ে যাবে বনে, এবং তারপর আরো দূরে সরে যাবে, এবং এখান থেকে এই পেছনে ফিরে যাওয়া এবং তারপর বেসুরো গোলমালের মধ্যে দিয়ে একটা শহর গ্রাম যেন আবিষ্কার হলো। আর যেটা একটু আগে বলছিলাম যে আপনারা দেখলেন খুব সাধারণ ভাষায় লেখা তার কবিতা, কোনো রকম রোমান্টিকতা নেই এবং আধুনিক, এবং যে কাজ তিনি করে যাচ্ছেন সেই কাজের ব্যর্থতার বোধও তার কবিতায় স্পষ্ট। আর তার এই যে কবিতা নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলছি এখন, এখানে আমরা অনেকেই সম্ভবত আজকের দিনে আমরা ভাবনা চিন্তা করছি, এবং অনেকে এবং মানে সকলেই হয়তো করছেন এই ভাবনা চিন্তার মধ্যেই আছেন যে আমরা পরিবেশ দূষণের কথা ভাবছি, আমরা পরিবেশ দূষণের সঙ্গে যুক্ত এই যে সবকিছুর সঙ্গে সবকিছু সম্পৃক্ত সেটার কথাও ভাবছি, এবং সেটা কবিতায় খুব সুন্দরভাবে এসেছে। আর যেটা বলার কথা সেটা এই যে এসপেরান্তোর যে মূল্যবোধ, সেই মূল্যবোধ কিন্তু এসপেরান্তোর মূল্যবোধ গুলো এসপেরান্তো কবিতার অনুবাদে সবসময় উঠে আসছে, বা এসপেরান্তো থেকে যারা এসপেরান্তো থেকে অনুবাদ করছেন বা এসপেরান্তোর মধ্যে এসপেরান্তো থেকে যে ভাষায় অন্য ভাষায় যে অনুদিত হয়েছে যে কবিতাগুলো, সেগুলো যখন আবার অনুবাদ করছে তখনও তাদের মধ্যে এই আদর্শ বোধ কাজ করে যাচ্ছে, এবং এই আদর্শবোধ কাজ করে যাচ্ছে শুধু কবিতার চয়নে নয়, কোন কবিতা অনুবাদ হবে সেই সূত্রে নয়, কিন্তু এটা কোন প্রক্রিয়ায় অনুবাদ হবে সেই সূত্র। তবে এত সব কিছু বলার পরও আমি বলবো যে বড় থেকে যায় অনেক কিছু, এই সাহিত্যে অনেক কিছু আমরা পাই, অফুরন্ত ঐশ্বর্য। ধন্যবাদ। আমরা এতক্ষণ শুনছিলাম শুভা চক্রবর্তী দাশগুপ্তর কথা। ম্যাডাম যে আলোচনাটা করলেন, আলোচনার শিরোনাম ছিল সাহিত্য অনুবাদের এলাকায় এসপারান্তো, ভারতের দিক থেকে দেখা। আমাদের আজকের 4 দিনের যে আলোচনা চক্র চলছিল তার অন্তিম বক্তব্য ছিল। আমি একবার একটুখানি ইউটিউবে দেখে নেব যে ওনার জন্য কোনো প্রশ্ন আছে কিনা। না, এই মুহূর্তে আমরা কোনো প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি না। আমি এখন আমাদের অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে এসে গেছি। আমি আমাদের তৃতীয় পরিসরের তরফ থেকে, স্কুলের তরফ থেকে দেবজ্যোতি ভট্টাচার্যকে ডেকে নেব। দেবজ্যোতি আমাদের সহকর্মী, এবং দেবজ্যোতি এই তৃতীয় পরিসরের স্কুলের এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিক্স এর পক্ষ থেকে যৌথ উদ্যোগে যে এসপেরান্তো নিয়ে 4 দিনের যে অধিবেশন করা হলো, যে আলোচনা চক্র করা হলো, তাতে ভীষণভাবে আমাদের সঙ্গে থেকেছে। আমি দেবজ্যোতিকে ডেকে নেব। দেবজ্যোতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবে। হ্যাঁ, আমার কথা শোনা যাচ্ছে নিশ্চয়ই? হ্যাঁ, ধন্যবাদ নবীনাদি। আমি দেবজ্যোতি, তৃতীয় পরিসরের স্কুল বিভাগের জয়েন্ট কোঅর্ডিনেটর। 4 দিনব্যাপী দীর্ঘ এসপেরান্তো ভাষা সম্বন্ধীয় অনলাইন সেমিনারের আজ চতুর্থ ও শেষ দিন, শেষ পর্যায়ে। আমাদের জীবনের সামগ্রিক ছন্দপতন ঘটেছিল লকডাউনের সময়ে। সেই সময় অতিমারির দৌলতে আমরা ঘরে বসে জীবনের অন্য রূপ দেখেছিলাম। না আছে অফিস কাছারির তাড়া, না আছে সিলেবাসের ব্যস্ততা, কিন্তু মানুষের মন তো একঘেয়েমির থেকে মুক্তি চায়। ঠিক এই সময় তৃতীয় পরিসর এই স্কুলের পরিকল্পনা করে। প্রথামাফিক একঘেয়ে গতানুগতিক সিলেবাসের বাইরে পড়ানোর একটি প্রয়াস শুরু হয়।
পাইথন কম্পিউটিং, ওয়েব ডিজাইন ইত্যাদি কোর্সগুলির সঙ্গে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে আমরা সাঁওতালি ভাষা, ভূমিজ ভাষা, অসমিয়া ভাষা প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার ক্লাসগুলিও বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে করাতে পেরেছি। এবারে আমাদের প্রয়াস এসপেরান্তো ভাষা শিক্ষা। তাই শিক্ষা শুরুর আগে এই ভাষাটির সাথে আমাদের শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটানোর জন্যই আমাদের এই প্রচেষ্টা। এই প্রয়াসে আমরা পাশে পেয়েছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব অনুষদকে। তো এই পুরো 4 দিন ব্যাপী যে অনলাইন সেমিনার, সেই সেমিনারের শুরুতেই আমি যাকে ধন্যবাদ দিতে চাই, অধ্যাপক প্রবাল দাশগুপ্ত মহাশয়কে। আমরা এই অনলাইন সেমিনারের প্রতিটি সেশন করতে সক্ষম হয়েছি অধ্যাপক দাশগুপ্তের সহযোগিতায়। স্যারের পরিচয় ও এসপেরান্তো ভাষার সঙ্গে তার সংযোগ এও তিনি তার বক্তব্যে ও বিভিন্ন আলাপচারিতার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি। অনুষ্ঠান সূচি তৈরি করা থেকে বক্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে স্যারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্যার তৃতীয় পরিসরের পক্ষ থেকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন। স্যার পরবর্তী সময়ে আমরা যে এসপেরান্তোর যে ক্লাস বা কোর্স আমরা করাবো, এভাবেই আমাদের পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ। কে নাগ শিব কুমার, পেত্তুরু রঙ্গনায়কুলু, শ্যামসুন্দর পাল, অজয় কুমার নন্দী, অরুণ ভট্টাচার্য, মীনা দা, এ গিরিধর রাও, শোভনা ঘোষ, গৈরিক পত্রনবিশ, স্নেহাজা ভেঙ্কটেশ ও শুভা চক্রবর্তী, এরা আমাদের সম্পূর্ণ প্যানেলিস্ট। এরা এই 4 দিন ধরে আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রে এবং স্ব কাজে এরা নিজেরা কৃতি, নিজেদের ক্ষেত্রে সময় বের করে সাক্ষাৎকারগুলি আমাদের মতো এসপেরান্তো অজ্ঞকে এই ভাষা শিক্ষায় উৎসাহিত করেছেন। এদের প্রত্যেককে আমাদের তৃতীয় পরিসরের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ। নিজেদের হাজার ব্যস্ততার মধ্যে থেকে তারা যে আমাদের জন্য, আমরা এদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের পক্ষ থেকে এদের সকলকে অনেক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ। এরপর আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব অনুষদ বিভাগে ডিরেক্টর অধ্যাপক ইন্দ্রনীল দত্ত মহাশয়কে। তার একান্ত সহযোগিতা ও উৎসাহ ছাড়া আমরা এই অনুষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম না বা বাস্তব রূপ দিতে পারতাম না। ধন্যবাদ স্যার। এরপর আমি ধন্যবাদ জানাবো অধ্যাপক সমীর কর্মকার মহাশয়কে। তিনি আমাদের তৃতীয় পরিসরের স্কুল বিভাগকে পূর্বের মতো এবারও যথোপযুক্ত ও সুচিন্তিত মতামত এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় আমাদের এই অনলাইন সেমিনার সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। প্রতিটি বারের মতো এবারও স্যার আমাদের পাশে থেকেছেন প্রথম থেকেই। পরিকল্পনা ও বাস্তব রূপায়নে স্যারের আন্তরিক সহযোগিতা আমাদের কাজ করার উৎসাহকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। স্যারের কথা অনেক বলতে চাই, কিন্তু সময় সংক্ষিপ্ত, সেজন্য অল্প করেই বলছি। মানে স্যারের কথা যত বলবো তত কম বলা হবে আর কি। স্যার অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাদের এই কাজ বা এই প্রচেষ্টা, এই প্রয়াসগুলোকে আপনার প্রশ্রয়ে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছি। অসংখ্য ধন্যবাদ। সবশেষে বলি আমাদের শ্রোতা ও শিক্ষার্থী এবং দর্শকদের কথা, যাদের সোৎসাহ অংশগ্রহণ ছাড়া আমাদের এই আনন্দ আয়োজন হতো বৃথা। তাই তাদের আমাদের সঙ্গে এই রোজ সময় করে জুড়ে থাকার জন্য ধন্যবাদ। এই ভাষা শিক্ষার কোর্স খুব তাড়াতাড়ি আমরা স্কুলের পক্ষ থেকে আয়োজন করতে চলেছি। আমরা আমাদের যে গ্রুপ এসপেরান্তো তৈরি হয়েছে তাতে আমাদের এই বিষয়ে কবে থেকে আমরা ভাষা শিক্ষার জন্য যাব ও কবে থেকে এই কোর্স শুরু হবে তার ডিটেল ব্রোশিওর এবং তার ডিটেল সময়সূচি বা তার ডিটেল পরিকল্পনা আমরা দিয়ে দেবো। আমরা সেটা জানিয়ে দেবো এখানে। তখন আমাদের সাথে এইভাবে সংযুক্ত থাকবেন এই প্রত্যাশা নিয়ে আজ সকলের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি ও এই অনলাইন সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। ধন্যবাদ। শুভরাত্রি।